Hello everyone, my name is Ohana. I have already posted 2 videos in this channel about the basic accounting terms. This is my third video and our first topic today is liability. We ended our second video with assets. If you want to learn about all these things, I will link the videos down here. So what is liability? Liability is the amount payable by the entity. The amount that the entity or the organization needs to pay to the outsiders. যেই অ্যামাউন্টটা আউটসাইডারদেরকে কোম্পানিকে পে করতে হবে সেটা হচ্ছে তার লাইবিলিটি। অ্যাসেট মানে আমরা কি জেনেছিলাম, যেটা আমাদের থাকবে। লাইবিলিটি ইজ জাস্ট দ্য অপোজিট অফ অ্যাসেট, যেটা আমাদের কোম্পানিকে অন্য কাউকে দিতে হবে, দ্যাট ইজ আওয়ার লাইবিলিটি। লাইবিলিটি ক্যান বি টু টাইপস, one is internal liability and the second one is external. Internal liability is what the liability towards the owner or proprietor, and external liability is liability towards the outsiders. So what is meant by owner or proprietor? I have told you about it, that anyone who owns the company is the proprietor or owner of the company. Any liability যেই ধারবাকিটা আমাদেরকে কোম্পানিকে আমাদের ওনারকে ফেরত দিতে হবে, দ্যাট ইজ আওয়ার ইন্টারনাল লাইবিলিটি, যেটা আমার কোম্পানি আমার ওনার থেকেই পাচ্ছে। সার্টেন 5 লাখ 6 লাখ অর এনি গুডস, ইট ক্যান বি গুড ইন ফর্ম অফ গুড অর ইট ক্যান বি ইন ফর্ম অফ ক্যাশ, যেটা আমার কোম্পানিকে ওনার দিচ্ছে ফর দ্য সাপোর্ট, সেইটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারনাল লাইবিলিটি। আমাদের টাকাটা রিটার্ন করতে হবে, বাট টু আওয়ার ওনার অনলি। অ্যান্ড এক্সটার্নাল লাইবিলিটি ইজ হোয়াট? External liability is about to paying to the outsiders, to the bank or some financial institution or any person who is lending us money. We have to return it to the outsider other than my owner or proprietor. So that is external liability. External liability can be divided into 2 categories: non-current liability, or which is also called long-term liability, and current liability. What is meant by non-current liability? Non-current liability means any liability that is payable after the end of the financial year. মিনস আমাদের 12 মান্থের ফিনান্সিয়াল ইয়ার থাকে না, যেটা এরকম 1 এপ্রিল থেকে শুরু হয় আর 31 মার্চে এন্ড হয়। তো এই 31 মার্চে এন্ড হওয়ার পর নেক্সট ইয়ার যে টাইমটা থাকছে বা তার পরের ইয়ার, উইদিন ওই ফিনান্সিয়াল ইয়ারটা যেই ইয়ারে আমি লোন নিলাম, সাপোজ আমি 25-26 মধ্যে লোন নিয়েছি, তো আমার 31 মার্চের পরে 1 এপ্রিল থেকে নেক্সট 2027 31 মার্চ অবধি যদি আমি কোনো পেমেন্ট করি, দ্যাট উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ non-current liability. Am I clear? I hope this is clear to you. Our current liability, whereas, is if we pay the liability within gap of 12 months. মানে যদি আমি যেই ইয়ারে লোনটা নিচ্ছি ওই ইয়ারে পে অফ করে দিই within that financial year, that will be considered as current liability. But the amount payable after that 12 months is considered as non-current liability or external liability. Another form of liability is contingent liability. Contingent liability is a possible liability that becomes a liability on happening of an event in the future on which the entity does not have any control. একটা কোনো ঘটনার জন্য, ফিউচারে কোনো যদি ঘটনা ঘটে, তার জন্য যদি আমার কোম্পানিতে কোনো লাইবিলিটি এসে পড়ে, দ্যাট উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ কন্টিনজেন্ট লাইবিলিটি। এটা কোম্পানির একদমই কন্ট্রোলে থাকে না, দ্যাট ইজ আউটসাইড দ্য হোল অর্গানাইজেশন। ইট মে টেক প্লেস ইন দ্য আপকামিং ফিউচার অ্যান্ড ইট ইজ নট আওয়ার লাইবিলিটি ফর নাও। Our 7th point is trade debtors. Who is known as a debtor? Any person or entity who owes money to the enterprise against credit sales of goods and services rendered. What does this mean? আজকে আমার কোম্পানি যদি অন্য কাউকে লেন্ড করে মানি, অন্য কোম্পানিকে হোক, অন্য পার্সনকে হোক, লেন্ড করে মানি, নট ইন আ ফর্ম অফ লোন বাট ইন আ ফর্ম অফ সেল, ক্রেডিট সেল যদি করে, যদি আমি আমার কোম্পানির প্রোডাক্ট কাউকে বিক্রি করছি, আমি বলছি এখন নিয়ে যাও, ইউ ক্যান রিটার্ন মি আফটারওয়ার্ডস, দিস ইজ আ ফর্ম অফ ক্রেডিট সেল। এই ক্রেডিট সেলের মানে কি? মানে উনি আমাকে পরে হলেও টাকাটা দেবে, উনি আমাকে টাকাটা যেহেতু রিটার্ন করবে, এই গ্যারেন্টিটা যেহেতু ট্রেড ডেটার্সের কাছ থেকে আমরা কোম্পানিতে পাই, তাই ডেটার্স আমাদের সবসময়ের জন্য একটা অ্যাসেট হিসেবে কনসিডার্ড হয়। অ্যাসেট, ওয়াই ইজ ইট কল্ড অ্যান অ্যাসেট? বিকজ আমরা জানি যে আমরা টাকাটা কোনো না কোনো সময় ফেরত পাবই। Our 8th point is trade creditors. Means it is a person or entity to whom we as an enterprise owe money. মানে আমাদের কাউকে যদি রিটার্ন করতে হয়, in trade debtors we spoke about credit sale, and in trade creditors we are going to speak about credit
পারচেসেস, আমরা যদি কোনো লেন্ড করি মানি, বাইরের কারোর থেকে মানি নিয়ে আসি অ্যান্ড উই হ্যাভ টু রিটার্ন ইট ব্যাক টু দেম, দ্যাট মিনস ইট ইজ আ ক্রেডিট পারচেস। আমি যেটা করেছি, আমার কোম্পানি যেটা করেছে, তার মানে আমাকে তাকে রিটার্ন করতে হবে টাকাটা। This is a form of credit transaction and it will be considered, that person will be considered as my creditor. So creditors are always our liability and debtors are always our asset. What do you mean by purchase? Purchase is a purchase of goods or services against some cash or credit during our normal course of business. যেটা আমরা কিনছি কারোর থেকে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ পারচেস। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে পারচেস রিটার্ন। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই পারচেস রিটার্ন? পারচেস রিটার্ন হচ্ছে যেটা আমি পারচেস করার পর আমি ফেরত দিচ্ছি। কোনো জিনিস আমরা কিনলে কোনো সময় তো রিটার্ন ভুলও আসতে পারে, আমার নাও দরকার হতে পারে, আমি কেনার পর রিয়েলাইজ করেছি এটা আমার নাও লাগতে পারে, যেটা আমি ফেরত দিয়ে দেবো, দ্যাট উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ পারচেস রিটার্ন। নেক্সট ইজ সেল। সেল মানে কি? সেল অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস আগেনস্ট ক্যাশ অর ক্রেডিট। ক্যাশ বা ক্রেডিটে যদি আমরা কোনো প্রোডাক্ট বিক্রি করে থাকি, আমরা কোম্পানি থেকে বিক্রি করছি, সেটাকে বলা হবে সেল। এবার আমাদের থেকে কেউ কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে গিয়ে যদি আমাদেরকে ফেরত দেয়, দ্যাট উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ সেলস রিটার্ন। যেটা আমার থেকে পারচেস করেছে আনাদার পার্টি অ্যান্ড দে আর রিটার্নিং ইট ব্যাক, দ্যাট উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ সেলস রিটার্ন। নেক্সট ইজ গুডস ট্রেডেড ইন, মানে আমরা কোনো গুড বা সার্ভিসেস কিনেছি যাতে আমরা রিসেল করতে পারি। রিসেল করার জন্য যদি কোনো প্রোডাক্ট আমরা পারচেস করে থাকি, দ্যাট উইল বি, এটা ক্যাশেও হতে পারে, ক্রেডিটেও হতে পারে। তা ক্যাশে বা ক্রেডিটে যদি কোনো পারচেস করি ফর দ্য পারপাস অফ রিসেল, দ্যাট উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ গুডস ট্রেডেড ইন। স্টক or inventory. What is stock or inventory? Any product or raw material that is lying in the warehouse or godown unused, that will be considered as stock or inventory. মানে যেই প্রোডাক্টসগুলো বা র মেটেরিয়ালসগুলো, আমার প্রোডাক্টগুলো ইউজ হয়নি, এখন আনইউজড পড়ে আছে আমার গোডাউনে বা ওয়্যারহাউসে, দ্যাট উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ স্টক অর ইনভেন্টরি। প্রফিট। প্রফিট মানে যেটা আমার ইনকাম, তার থেকে যদি আমাদের এক্সপেন্সেসগুলোকে ডিডাক্ট করে দিই, মানে its formula is also the same, profit equals to revenue plus other income মাইনাস এক্সপেন্সেস অর লসেস। মানে আমার যেটা ইনকাম হচ্ছে সেগুলোর থেকে আমরা যদি আমার লসেসগুলোকে ডিডাক্ট করতে থাকি আর এক্সপেন্সেসগুলোকে ডিডাক্ট করে থাকি, যেই অ্যামাউন্টটা আমার রিমেইনিং আসবে সেটাই হচ্ছে আমাদের প্রফিট। প্রফিট দুটো টাইপের হয়, গ্রস প্রফিট আর নেট প্রফিট। গ্রস প্রফিট আমরা ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে ইউজ করি অ্যান্ড net profit আমরা P&L অ্যাকাউন্টে ইউজ করি। হোয়াট ইজ ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট, হোয়াট ইজ PL অ্যাকাউন্ট, উই উইল অল ডিসকাস দিস ইন দ্য ফাইনাল অ্যাকাউন্টস চ্যাপ্টার। এটা এই চ্যাপ্টারের কনসেপ্টও না, আমি জাস্ট বেসিক বললাম যে হোয়াট ইজ গ্রস প্রফিট অ্যান্ড হোয়াট ইজ নেট প্রফিট। ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে গ্রস প্রফিট যায় ব্যালেন্স শিটের ওখানে, আর P&L অ্যাকাউন্টে আমাদের net profit use hai. We just need to know this, and profit is what? Income minus expenses. This is all we need to know for this term chapter. There is a slight difference between the gain and profit. এখানে গেইন কাকে বলা হয়? গেইন মিনস দ্য অ্যামাউন্ট যেটা আমার বিজনেস অ্যাক্টিভিটি ছাড়া আমি কামিয়েছি, মানে আমার বিজনেস অ্যাক্টিভিটির পার্ট না। আর যে কোনো ওল্ড মেশিনারি ছিল বা আমার ল্যান্ড ছিল, প্লট ল্যান্ড কোম্পানির নামে, সেটাকে আমি সেল করে দিলাম, তাতে যে প্রফিটটা আমি আর্ন করলাম, দ্যাট উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ গেইন, বিকজ দ্যাট ইজ নট মাই ইউজুয়াল বিজনেস অ্যাক্টিভিটি। এটা আমার কোম্পানির কাজ না ল্যান্ড বিক্রি করাটা, আমার কোম্পানির অন্য কোনো একটা পারপাস আছে। বাট ফর নাও আমি যে ল্যান্ডটা বিক্রি করে যে আর্ন করলাম ইনকামটা, এক্সট্রা ইনকাম যেটা আমি পেলাম, that will be considered as gain, which is not equal to profit. Our next point is expense. Expense means the cost incurred to earn revenue or income. যেটা আমাদের রেভিনিউটা, আমার কোম্পানিকে চালাতে গেলে তো কিছু কস্টিং আমাকে করতেই হয়, যে ইনকামটা করার জন্য আমি যে কস্ট এক্সপেন্সেসগুলো বিয়ার করছি, মানে যে খরচাগুলো করছি, দ্যাট ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ অ্যান এক্সপেন্স। Revenue, what is revenue? Revenue means the income earned due to the business activity. আমাদের business activity করার সময় সেল করে, when we sell a good or service, the income that we get is known as revenue. যেই টাকাটা আমি কিছু জিনিস বিক্রি করলে, আমার কোম্পানির কোনো প্রোডাক্ট বিক্রি হলে, কোনো সার্ভিস বিক্রি হলে যে ইনকামটা আমার হচ্ছে, that will be considered as revenue. What is drawing? Drawing is any amount, goods or services that the proprietor withdrew from the company for his personal use. যে কোনো অ্যামাউন্ট যেটা প্রোপ্রাইটার নিজের এক্সপেন্সের জন্য কোম্পানি থেকে নেবে, নিজের পার্সোনাল ইউজের জন্য, ওটা কোম্পানির কোনো বেনিফিট হচ্ছে না, দ্যাট উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ ড্রয়িংস। কস্ট, cost is the amount of expenditure incurred on or attributable on a specified product or activity. দ্যাট মিনস আমাকে কোনো কিছু তৈরি করার জন্য যে কস্টিংটা বিয়ার করতে হয়েছে কোম্পানিকে, সেইটাকে বলা হবে তার কস্ট।
নেক্সট ইজ এক্সপেন্ডিচার। এক্সপেন্ডিচার মানে কি বুঝছি আমরা? খরচা, সোজা কথায় খরচা বলা হয়। খরচা মানে আমাকে এই পেনটা বললাম কস্ট লেগেছিল, আমার কিছু কস্ট হয়েছিল, ওই টাকাটা যেটা আমাদের দিতে হলো দ্যাট উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ এক্সপেন্ডিচার। এক্সপেন্ডিচার মানে খরচা, যে কোনো খরচাকেই আমরা এক্সপেন্ডিচার বলি। এক্সপেন্ডিচারের দুটো টাইপ হয়, একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার, একটা হচ্ছে রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার। ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার মানে আমার ফিক্সড অ্যাসেটের প্রতি আমরা যে খরচাটা করব দ্যাট উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার। আর আমাদের রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে রেভিনিউ আর্ন করার জন্য, মানে ওই ইয়ারের অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডটার মধ্যে যে কোনো এক্সপেন্ডিচার আমরা করেছি দ্যাট উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার। ইট ইজ নট ফর ফিক্সড অ্যাসেট, মানে কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্টের এক্সপেন্সেস হতে পারে বা কোনো আমি ব্র্যান্ডিং প্রমোশন করতে পারি যেটার জন্য আমাকে এক্সপেন্স করতে হয়েছে বেশি, দ্যাট উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ রেভিনিউ এক্সপেন্স। রিসিটস মানে কি? রিসিটসও টু টাইপসের হয়, একটা রেভিনিউ রিসিট, একটা ক্যাপিটাল রিসিট। রেভিনিউ রিসিট আমি সোজা কথায় বলছি, ধরো এই পেনটা আমি, আমার পেনেরই বিজনেস, তো আমি পেনটা যতগুলো বিক্রি করছি আর যে ইনকামটা আমি তার থেকে পাচ্ছি দ্যাট উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ রেভিনিউ রিসিট। রিসিট সোজা কথায় মানে হচ্ছে ইনকাম। ইনকামের দুটো টাইপ, একটা হচ্ছে যেটা আমি প্রোডাক্ট সেল, যেটা আমার কোম্পানির প্রোডাক্ট, সেটা সেল করে যে টাকাটা আর্ন করছি সেটাকে রেভিনিউ রিসিট বলছে। আর ক্যাপিটাল রিসিট মানে আমি ধরো কোনো ল্যান্ড বিক্রি করলাম, সেখান থেকে যে আর্নিংটা হচ্ছে সেটা আমার হয়ে যাবে ক্যাপিটাল রিসিট। নেক্সট ইজ ডিসকাউন্ট। ডিসকাউন্ট মানে যে ডিডাকশন ইন দ্য অরিজিনাল প্রাইস আমরা যেটা রিসিভ করছি সেটাকে বলছে ডিসকাউন্ট। মানে আমার সাপোজ আমার অ্যামাউন্ট ছিল, পেয়েবল ছিল 10,000, বাট দোকানদার আমাকে কনসিডার করে 8,000-এ বিক্রি করলো, দ্যাট 2,000 উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ ডিসকাউন্ট। এবার ডিসকাউন্টেরও দুটো টাইপ আছে, একটা হচ্ছে ট্রেড ডিসকাউন্ট আর একটা হচ্ছে ক্যাশ ডিসকাউন্ট। ট্রেড ডিসকাউন্ট মানে হচ্ছে ধরো দোকানদার আমাকে একটা প্রোডাক্ট বিক্রি করছে যেটা অরিজিনাল প্রাইস হচ্ছে 1,000 রুপিস, ওই 1,000 রুপিসের প্রোডাক্টটা উনি আমাকে 800-এ বিক্রি করছে, তো আমাকেও 800-এ বিক্রি করছে, আমার মতন যেই যাবে তাকে 800-এ বিক্রি করবে, বিকজ এই ডিসকাউন্টটা উনি ওনার তরফ থেকে দিচ্ছে। ট্রেড ডিসকাউন্ট এটা আমরা কোনোদিনও এন্ট্রিতে লিখি না, কোনো জার্নালে কোথাও লেখা হয় না ট্রেড ডিসকাউন্টের এন্ট্রিটা। আর আরেকটা যেটা বললাম ক্যাশ ডিসকাউন্ট, ক্যাশ ডিসকাউন্টে কী হয়? ক্যাশ ডিসকাউন্ট মানে আজকে দুজন আমরা কিনতে গেলাম, একজন আমি আর একজন আমার ফ্রেন্ড, তো তখন ওই সেম প্রোডাক্টটা 800-এ তো আমিও পাচ্ছিলাম, 800-এ তো ও পাচ্ছে, এবার ও আমার ফ্রেন্ড ক্যাশে কিনছে জিনিসটা, আর আমি বললাম যে না আমি এটাকে ডিউ রাখছি, ক্রেডিটে কিনতে চাইছি, আমি পরে রিটার্ন করে দেবো টাকা। তো আমাকে সাপোজ ও ক্যাশে কিনলো বলে ওকে প্রোডাক্টটা 700-এ দিল আর আমাকে 800-এই বিক্রি করলো, তো দ্য ডিসকাউন্ট অফ 100 rupees that he got because of purchasing the product in cash is known as cash discount. আমি যেহেতু ওটা ক্রেডিটে পারচেস করছি তাহলে আমাকে কোনো তো ডিসকাউন্ট দেবে না, ওটা ক্যাশে বিক্রি করলো বলে উনি ওই সেলটা এক্সট্রা দিল, তাহলে আমি ওই প্রোডাক্টটা রিসিভ করছি না ক্যাশ ডিসকাউন্টে, বাট আমার ফ্রেন্ড ওই প্রোডাক্টটা ক্যাশ ডিসকাউন্টেই রিসিভ করছে। আরেকটাও ফর্ম অফ ডিসকাউন্ট হয়, বাট ইট ইজ নট অরিজিনালি আ ডিসকাউন্ট উই ক্যান কনসিডার, ইট ইজ কল্ড রিবেট। রিবেট কী হয়? যদি আমাকে আদার দ্যান ট্রেড ডিসকাউন্ট বা ক্যাশ ডিসকাউন্ট ছাড়া যদি কোনো টাকা আমি কম করি, মানে আমাকে সাপোজ কোনো জিনিস বিক্রি করছি আর সেটার মধ্যে কোনো ডিসপুট হলো, মানে ডিসপুট ইন দ্য সেন্স এরকম পেনটা কিনলাম, পেনের এই সাইডটা সাপোজ একটু ব্রোকেন ছিল আমি কেনার সময়, তাহলে এই পেনটা অরিজিনাল প্রাইস যদি 30 রুপিস হয়, উনি আমাকে বললো যে এটা 30 রুপিসের জায়গায় তুমি আমাকে 20 রুপিস দিও, দেয়ার ইজ সার্টেন মিস্টেক ইন দিস পেন। মানে এই ডিসকাউন্টটা কিন্তু উনি ক্যাশ ডিসকাউন্ট বা ট্রেড ডিসকাউন্ট দিচ্ছে না, আমি ক্যাশে পারচেস করছি বলেও দিচ্ছে না, আমি উনি খুশি মানে ওনার ডিসকাউন্ট ট্রেড ডিসকাউন্ট যেটা কম করার কথা সেটাও কিন্তু উনি করছে না, এটা প্রোডাক্টের ভুল ছিল আর ওনার দিক থেকে তাই কিছু কম করলো, সেই অ্যামাউন্টটাকে বলা হবে রিবেট। মানে এই অ্যামাউন্টটা কিন্তু অরিজিনালি সবার জন্য কম হতো না, প্রত্যেকটা পেনের ক্ষেত্রে কিন্তু উনি 20 রুপিসে দেবে না, এই পেনটার অরিজিনাল প্রাইস 30, তো অরিজিনাল প্রাইস সবাইকে 30-তেই পারচেস করতে হবে, বাট যেহেতু এই পেনটাতে সার্টেন একটু মিস্টেক আছে ওই রিজনে আমাকে কিছু কম করলো। পুয়ার কোয়ালিটি প্রোডাক্টের জন্য অনেকে কম করে দেয়, দ্যাট উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ রিবেট। খারাপ কোয়ালিটি কোনো সার্ভিস আমি প্রোভাইড করলাম সেটার জন্যও যদি আমি কোনো টাকা কম করি তাহলেও দ্যাট উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ রিবেট।